पौलांनी जे शिकवलं नाही अशा गोष्टींना सोडून ज्या सर्व फारच चमक-धमक असलेल्या ज्या गोष्टी किंवा पर्सनॅलिटी आहेत, व्यक्तिमत्व अशा गोष्टींच्या मागं ते लोकं धावू लागले. And they started going after people who, basically had success in their ministry according to the world, because those false teachers had good amount of people following them. आणि अशा लोकांच्या मागं ते धावू लागले पुढाऱ्यांच्या. त्यांच्या मागं खूप लोक होते आणि ते पुढारी जे आहेत ते खोटे पुढारी होते. And they started measuring that this is the real success of Jesus Christ's ministry, and these are the people who are carrying it forward. आणि अशा रीतीने ते प्रमाणित करू लागले किंवा मोजू लागले की भरपूर लोक असले एखाद्या माणसाच्या मागे तर मग देवाचा आशीर्वाद किंवा ख्रिस्ताचा अभिषेक किंवा आशीर्वाद त्यांच्यासोबत आहे असं. And these false teachers started teaching that suffering and weakness, if you're going through them, those are not real signs of you being Christian or you being submitted or within Christ. आणि हे जे खोटे पुढारी आहे ते असं शिकू लागले की जर तुम्ही अशक्त आहात किंवा आजारी आहात तर मग कृपेचं ते चिन्ह नाही की देवाची कृपा तुमच्यासोबत And आहे. therefore a big question came to all of their minds whether the Paul is real apostle or not. आणि मग ह्या सर्व लोकांच्या अंतःकरणामध्ये प्रश्न निर्माण झाला की ज्याच्या मागे आम्ही होतो पॉल हा खरोखर देवाचा सेवक आहे की नाही, प्रेषित आहे की नाही. The very person that planted church, who taught us about Christ and shared his gospel, is he a real apostle or not? आणि ज्या व्यक्तीने आम्हाला शिकवलं, हे ख्रिस्ताची मंडळी स्थापन केली, तो खरा प्रेषित आहे की नाही. And that caused a great deception among them. आणि त्यांच्यामध्ये जे आहे भ्रांती निर्माण झाली. And therefore there was one group who stick to the teachings of Paul. आणि एक गट होता जो पौलाच्या मागे किंवा त्याच्या शिक्षणाला धरून राहिला. And there was another one who was going after all these false teachings and were falling prey to all these false teachers. आणि जो दुसरा गट होता तो त्या खोट्या पुढाऱ्यांच्या मागे चालू लागला. Now then, coming back to this verse, now Paul is trying to tell this church or trying to defend his apostleship by saying that he is part of ministry, and that ministry is ministry of reconciliation. आणि पॉल जो आहे स्वतःचं समर्थन करतो आणि तो सांगतो की जी सेवा देवाकडून त्याला प्राप्त झालेली आहे ती समेटाची सेवा मिळालेली आहे. And therefore, if you see, the whole title of this entire passage is the ministry of reconciliation. आणि जर तुम्ही ह्या संदर्भाकडे लक्ष दिलं तर इथे शीर्षक दिलेलं आहे समेटाची सेवा. Now, when does the reconciliation happens? आणि समेट कधी घडून येतो? The reconciliation always happens between two people who have different opinions or those are far off. आणि समेटाची गरज त्याच वेळेस असते ज्या वेळेस दोन गटामध्ये किंवा दोन व्यक्तींमध्ये त्या ठिकाणी विरोधाभास आहे And they can never be together. आणि ते एकत्रित जाऊ शकत नाहीत. In a way, we can say that holy and unholy cannot come together. पवित्र आणि अपवित्र एक सोबत जाऊ शकत नाही, त्यांचं ऐक्य होऊ शकत नाही. Similarly, light and darkness cannot come together. प्रकाश आणि अंधकार जो आहे ते एकत्रित राहू शकत नाही. And that's what Paul is defending here, that what he is doing is something that God has appointed, which Christ has appointed and which Christ has revealed. आणि जे पॉल ह्या ठिकाणी त्याचं समर्थन करत आहे ते अशा रीतीने करत आहे की ख्रिस्तानीच हे नियुक्त केलेलं आहे, हे ख्रिस्ताकडून आहे. And we see that, the Paul is right. Paul and his language is exactly as we see in Jeremiah 31 and also in Ezekiel 36, where he talks about new creation and emphasizes what Christ and his work does to a Christian believer. आणि जी भाषा पॉल ह्या ठिकाणी वापरत आहे ती इर्मयानी 31व्या अध्यायामध्ये आणि 37 एझेकियलचा 37वा जो अध्याय आहे त्यामध्ये वापरलेली आहे. And let's go back to this verse again. 2 Corinthians 5, chapter 5 and verse 17. This very verse, if you look at it, we can say, or also reformers say that it's a small precise verse with full of rich systematic theology embedded in it. In one verse. लहानचं वचन आहे पण धर्मसुधारक सुद्धा याबद्दल बोलत होते की जणू काही ही सिस्टमॅटिक थिओलॉजी आहे, याच्यामध्ये एक प्रकारे सर्व प्रकारचे सिस्टमॅटिक थिओलॉजीचे अंग आहेत.
And there we see a union with Christ, regeneration, justification, sanctification, and also the promise of new covenant and the covenant theology as well. ह्या ठिकाणी आपण न्यायीकरण पाहतो, दत्तकपण, शुद्धीकरण, त्याचप्रकारे कराराचं धर्मशास्त्र आणि बऱ्याच गोष्टी इथे दिलेल्या आहेत. And like I said, there was a big time issue that we're going to look into this. The very verse 17, it starts with therefore. आणि आपण ह्या ठिकाणी पाहतो की जे वचन आहे ते म्हणून ह्या शब्दाने सुरू होतं. It's starting with therefore because Paul wants to address a concern, and there is a reason why he starts with word therefore. पौलाला जे आहे जो मुद्दा आहे तो हाताळायचा होता, किंवा त्यांचं जे प्रश्न किंवा जे काही गोंधळ त्या ठिकाणी सुरू होतं तो हाताळायचा होता, आणि त्यामुळे तो म्हणून ह्या शब्दांनी सुरू करत आहे. And many a times when we have heard about this particular verse, we have skipped understanding what this word therefore means, and because that very verse gives the entire picture of why Paul is writing this. आणि बऱ्याचदा आपण तसं समजून घेत नाही, परंतु आपल्याला हे समजणं गरजेचं आहे की का बरं पौल अशा रीतीने लिहित आहे. And this was an after effect of false teaching that was happening in the church of Corinth and to the people of Corinth. खोटं शिक्षणाचा शिरकाव मंडळीमध्ये झाल्यानंतरच पौल ह्या सर्व गोष्टी लिहित आहे. And Paul explicitly names, a problem letter in the same letter. If you go ahead and look in the chapter 11 and verse 13, it says that such are false apostles, deceitful workmen, disguising themselves as apostles of Christ. आणि आपण पाहतो की अध्याय 11 मध्ये पौल जे आहे ह्या बाबी अत्यंत स्पष्ट करतो की त्या ठिकाणी भुरळ पाडणारे आणि खोटे प्रेषित जे आहे ते आहेत म्हणून. And these false apostles were not atheists. हे जे खोटे शिक्षक किंवा प्रेषित होते ते नास्तिक नव्हते, And they were not outrightly denying Jesus Christ. आणि ते स्पष्टपणे जे आहे ख्रिस्ताचा नकार करत नव्हते. But then we need to understand they were redefining the real Christianity. परंतु आपल्याला समजणं गरजेचं आहे ते ख्रिस्ती धर्माला किंवा ख्रिस्ती विश्वासाला एक नवीन अर्थ देण्याचा प्रयत्न करत होते. And therefore, the very word therefore is really important to understand before we go ahead and understand the new आणि creation. त्यामुळे हा जो शब्द आहे वचन 17 मधील म्हणून हा अत्यंत महत्वाचा आहे. And like I said, this verse is full of rich systematic theology. The very first point that we will go through is union with Christ. आणि सिस्टमॅटिक थिओलॉजी या ठिकाणी आपल्याला आढळते, आणि सुरू करताना मी युनियन ऑफ ख्राइस्ट म्हणजे ख्रिस्तासोबत विश्वासणाऱ्यांचं ऐक्य झालेलं आहे तिथून सुरू करतो. And to be in Christ doesn't necessarily means that you come to church, you do XYZ things, to showcase your commitment or your work or your fruit. ह्या ठिकाणी असं लिहिलेलं आहे की जो कोणी ख्रिस्ताच्या ठायी असेल, ख्रिस्ताच्या ठायी असणं म्हणजे असं नाही आहे की मंडळीमध्ये येऊन तुम्ही जर काही काम कराल किंवा मंडळी तुम्ही अटेंड कराल, याचा अर्थ असा नाहीये. I get up at 9 and I come to a church at 10 o'clock, therefore I am a Christian. No, you're not a Christian. जर तुम्ही 9ला उठता आणि 10 वाजता मंडळीमध्ये येता, ते सुद्धा प्रमाणित करत नाही की तुम्ही ख्रिस्ताच्या ठायी आहात म्हणून. Nothing can define you as a real Christian just by your mere acts. केवळ आमच्या कृतीद्वारे हे प्रमाणित होऊ शकत नाही की आम्ही खरे ख्रिस्ती आहोत की नाही. Because this very verse, has a different identity of being in Christ. आणि हे जे वचन आहे खऱ्या अर्थाने आम्हाला सांगतं की ख्रिस्ताच्या ठायी असणं म्हणजे काय आहे. And I'll give you a small illustration to help you understand what Paul is really trying to address when he says in Christ. आणि एक उदाहरण मी देऊ इच्छितो जेणेकरून पौल जे सांगत आहे ख्रिस्तामध्ये किंवा ख्रिस्ताच्या ठायी ते आपल्याला चांगले समजेल. We all know in creation Adam fell and he sinned. आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे की आदामामध्ये आपण सर्वांनी पाप केलं आणि आपलं पतन झालं. So the Adam, when he didn't before he sinned, he was walking with God. So basically he had a fellowship with God. पाप करण्याआधी आदाम जो आहे तो देवासोबत चालत असे, प्रभूसोबत त्याची सहभागिता होती. We can say that he was in God at that time. आणि आपण असं म्हणू शकतो की आदाम प्रभूच्या ठायी होता, प्रभू सोबत होता. And the very moment that he sinned, he was left apart, or other we can say that the God's presence was
taken away from him. आणि ज्या वेळेस त्यांनी देवाविरुद्ध पाप केले, आपण पाहतो की देवापासून तो दूर गेला The gates were closed, आणि जे द्वार होतं ते बंद झालं and he was out of Christ, out of Lord's presence. आणि देवाच्या सानिध्यापासून तो बाहेर आलेला होता. So now Adam, who has now sinned, is in sin, or we can say in darkness. आणि आपण पाहतो की आदाम जो देवापासून दूर गेलेला होता तो पापामध्ये किंवा अंधकारामध्ये होता. And just like all of us who were sinning before we came to know or we learnt about Christ. आणि आपली पण ती स्थिती होती. ख्रिस्ता ठाई येण्याआधी आपण अंधकार आणि पापामध्येच होतो. Now when we talk about in Christ, that's a different group altogether of people who are redeemed by Christ. आणि ख्रिस्ताच्या ठाई असणं म्हणजे ज्यांचं तारण झालेलं आहे, ज्यांना मुक्ती दिलेली आहे. And now who are the people and what is their identity? आणि ते लोक कोण आहेत आणि त्यांची ओळख काय आहे? And that's what Paul is trying to address here. He gives them an identity and explains it. आणि तो ह्या ठिकाणी जे आहे त्यांची ओळख दाखवितो आणि त्याचं स्पष्टीकरण देत आहे. And that's what we see from verse 14 onwards to verse 21. आणि 14 पासून 21 पर्यंत तेच आपण शिकतो. Now, again, coming back to what is their identity and how do they define themselves in being in Christ. आणि त्यांची ओळख काय आहे आणि ख्रिस्तामध्ये असणं याचा अर्थ काय आहे हेच ह्या ठिकाणी तो शिकवत आहे. And to say their identity is they identify that Christ is their representative head. आणि ख्रिस्ताच्या ठाई असणं म्हणजे ही कबुली देणं की ख्रिस्त आमचा प्रतिनिधी आहे, तो आमचा मस्तक आहे. And Christ is our covenant substitute. आणि ख्रिस्त जो आहे तो आमचा कराराचा प्रतिनिधी आहे. And Christ is our life source. आणि ख्रिस्त जो आहे तो आमचा जीवनाचा उगम आहे. And now Christ is standing before God as our intermediate. आणि ख्रिस्त जो आहे देवासमोर आमचा मध्यस्थी आहे. Therefore, you are not merely now forgiven by Christ, you are located in Christ now. आता फक्त ख्रिस्ताद्वारे तुम्हाला क्षमा प्राप्त झाली, केवळ तेवढंच सत्य नाहीये, तर तुम्ही ख्रिस्ताच्या ठाई आहात. And that is why we repeatedly see this language in every epistle that Paul writes. He says that I died with Christ, I was raised with Christ. आणि अशा प्रकारची भाषा आपल्याला पौलाच्या पत्रांमध्ये आढळते. ख्रिस्तासोबत मी मेलो, ख्रिस्तामध्ये मी जिवंत झालो किंवा माझं पुनरुत्थान झालं. And he also says that my life is hidden in Christ. आणि तो म्हणतो की माझं जीवन ख्रिस्तामध्ये आहे. And therefore, outside of Christ, a person will always remain in Adam and his sinful nature. ख्रिस्ताच्या बाहेर जे लोक आहेत ते नेहमी आदामामध्ये आणि त्यांच्या पापामध्येच आहेत. And now inside Christ, a person will belong to a new humanity that Christ has introduced. आणि ख्रिस्तामध्ये जे आहे ते नवीन सृष्टी ते त्यामध्ये आहेत. Now therefore we can say that Christ is not only a giver of salvation, he himself is the salvation. ह्या ठिकाणी आपण पाहतो की ख्रिस्त केवळ मुक्ती देणाराच नाही, तर तो आमचं तारण आहे. Now let's move to the next point that we see in this particular verse, which talks about regeneration, a new creation. दुसरा मुद्दा आपला आहे नवीन जन्म होणे. Here's what Paul says in that verse. So therefore, if anyone is in Christ, he is new creation. आणि या ठिकाणी तो म्हणतो की जो कोणी ख्रिस्ताच्या ठाई असेल तर तो नवीन उत्पत्ती आहे. Paul is not saying he will be a new creation. तो असा म्हणत नाहीये की तो भविष्यामध्ये नवीन उत्पत्ती होईल. He is not saying आज 10%, tomorrow 20% and then 40. तो असा म्हणत नाहीये की आज तुम्ही 10% नवीन उत्पत्ती व्हाल, पुढे उद्याला 20% आणि मग असं तुम्ही वाढत जाल. He uses a complete tense saying that he is a new creation. आणि तो ह्या ठिकाणी याची व्याप्ती दाखवत आहे की तुम्ही नवीन उत्पत्ती आहात. And this is somewhat a similar grammar that is used also in book of Genesis when God speaks and things are made by his word. आणि अशाच प्रकारची भाषा आपल्याला उत्पत्तीमध्ये सुद्धा पाहावयास मिळते. God said that let there be light and there was light. आणि आपण पाहतो की परमेश्वर म्हणाला की प्रकाश हो आणि प्रकाश झाला. And similarly God spoke the similar kind of light that replicated in a sinner's heart, and now that spoken light works into a heart of a sinner
through Jesus Christ. आणि त्या प्रकारे आपण पाहतो की प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे देवाने आपल्याला नवीन उत्पत्ती करताना त्याच प्रकारची भाषा किंवा कृती केलेली आहे. And how amazing that is. आणि हे किती अद्भुत आहे. He speaks and it happens. तो बोलतो आणि हे होतं. And it doesn't wait until, hours or days to be finished. आणि त्याला दीर्घकाळ लागत नाही, एक दिवस किंवा पुष्कळ तास. And now to understand this very verse, we also need to understand how Paul is trying to say about justification, because this is a complete thing that God has done once a believer or someone who knows Christ or believes him as a savior, when he becomes a new creation. But then how is he justified? आणि आपण ह्या ठिकाणी पाहतो की नवीन उत्पत्ती बद्दल ह्या ठिकाणी शिकवलेलं आहे. आणि ज्या वेळेस एक व्यक्ती येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवतो तर त्याचं न्यायीकरण कसं होतं किंवा देव त्याला नीतिमान कसं घोषित करतो. And to understand the very meaning of this particular verse, we cannot forget the verse 21, which gives a deep explanation of this. आणि हे वचन समजण्याकरिता आपल्याला वचन 21 सुद्धा समजावं लागेल. त्यामध्ये गहन सत्य देण्यात आलेलं आहे. And it's very important. Why? Because like I said, verse 21 gives briefing to verse 17. आणि जणू काही वचन 21 जे आहे ते वचन 17ला पाठिंबा देत आहे. And new creation does not float just in random air, but then it is grounded in justification, and in another way we can say it's a substitution. आपण पाहतो की जे आपण नवीन उत्पत्ती झालेली आहे हे असंच अचानक किंवा हवेतून आलेलं सत्य नाही आहे. तर वचन 21 जे आहे तिथे दाखवलेलं जे न्यायीकरण आहे त्यामधून ते वाहवत येतं. And can one of us read this verse very quickly? Verse 21. वचन 21 कोणीतरी कृपया करून वाचावे. कारण ज्याने पाप जाणलेच नाही त्याला त्याने आम्हाकरिता पाप असे केले, यासाठी की आम्ही त्याच्यामध्ये देवाचे न्यायीपण असे व्हावे. How beautifully Paul is trying to say that Christ did not knew sin. आणि किती सुंदर रीतीने पौल ह्या ठिकाणी मांडत आहे की ख्रिस्त जो आहे तो पापी नव्हता किंवा इथे जसं सांगितलेलं आहे की ज्याला पाप ठाऊक नव्हते. He became sin. तो तुमच्या आमच्याकरिता पाप असे त्याला करण्यात आले. He never knew how to act sinfully. त्याला पाप ठाऊक नव्हते किंवा त्याच्या ज्या कृती होत्या त्या पापिष्ट नव्हत्या. Yet he was perished for the sinful deeds. आणि आपण पाहतो की पापांकरिता वधस्तंभावर त्यांनी दुःख सोसलं. And therefore we all believe that Christ took our sin, he bore our guilt, and he absorbed all the condemnation that was on us. आणि आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे की ख्रिस्ताने आपल्या सर्वांची पातकं स्वतःवर घेतली आणि जो क्रोध आमच्यावर यावायचा होता त्यांनी तो गिळंकृत केला. Now what really happens? He took our sin, he bore our guilt, he absorbed our condemnation, and the after effect of he not knowing sin, but then yet he dying to the sin, gives us the eternal righteousness that was imputed on him. आमच्यावर असलेला देवाचा क्रोध, आमच्यावर असलेला शाप किंवा दोष स्वतः ख्रिस्ताने स्वतःवर घेतला आणि त्याच्या ह्या कृतीमुळे आम्हाला मुक्ती किंवा आमचं न्यायीकरण झालेलं आहे. And therefore now we next to the Lord stand accepted. आणि प्रभूमध्ये आम्ही स्वीकारलेले असे झालेले आहोत. We are declared right in God's eye. परमेश्वराच्या दृष्टीमध्ये आम्ही नीतिमान असे घोषित करण्यात आलेले आहोत. Therefore justification is not just giving us, or God is not ignoring sin, but then it is God judging the sin through Christ. न्यायीकरणामध्ये आपण असं पाहतो की देवानी आमच्या पापांकडे दुर्लक्ष केलं नाही, तर आमची पातकं ख्रिस्तावर लादण्यात आली होती. And then again, like I said, I would repeat that question. Do you believe that you are a new creation? मी हा प्रश्न त्या प्रश्नाची पुनरावृत्ती करू इच्छितो की काय तुम्ही नवीन उत्पत्ती आहात असा विश्वास ठेवता का? And the very reason I ask, because Paul is clearly trying to define here only a justified person can understand a new creation. आणि ज्याचं न्यायीकरण झालेलं आहे देवानी ख्रिस्तामुळे ज्याला नीतिमान ठरविलेला आहे तोच व्यक्ती जो आहे नवीन उत्पत्ती समजू शकतो किंवा नवीन उत्पत्ती आहे. Without understanding the cross, the regeneration is it is impossible. ख्रिस्ताचा क्रूस समजल्याशिवाय नवीन जन्म समजणं
अशक्य आहे. Without understanding Christ's obedience, it is impossible to understand the justification that he receives because God poured his wrath on him. ख्रिस्ताने पूर्ण आज्ञापालन केलेलं आहे हे समजल्याशिवाय त्यांनी आमच्यासाठी आमची पातकं किंवा आमच्यावर येणारा जो क्रोध आहे तो गिळंकृत केलेला आहे, त्याच्यामुळे आम्ही न्यायी ठरलेलो आहे हे समजणं अशक्य आहे. And therefore, we can now say that without Christ's obedience, new life would have no legal foundation. It's almost like saying that he was guilty and he accepted that he wasn't guilty, but then he accepted he is guilty. आपण पाहतो की ख्रिस्ताचं ते आज्ञाधारकता समजल्याशिवाय आम्ही नवी उत्पत्ती आहे किंवा आमचा नवीन जन्म झालेला आहे ते समजणं अशक्य आहे. And therefore, to understand the gospel, it is not that God changes you so he can accept you. सुवार्ता समजण्याकरिता सुवार्ता अशी नाही आहे की देव तुम्हाला पहिले बदलतो आणि मग तो आपला स्वीकार करतो. The gospel is God accepts you in Christ, therefore he changes you. आपण अशा रीतीने पाहतो की देवाने ख्रिस्तामध्ये आम्हाला स्वीकारलेला आहे, त्यामुळं आता तो आमच्यामध्ये बदल घडवून आणतो. And that's what is Paul trying to explain here when he says in Christ. आणि तेच ह्या ठिकाणी सांगण्याचा प्रयत्न पॉल करत आहे ज्यावेळेस तो म्हणतो की तुम्ही ख्रिस्ताच्या ठायी आहात. He says that God accepts you in Christ because he wants to change you. आणि पॉल ह्या ठिकाणी सांगत आहे की देवाने ख्रिस्तामध्ये तुमचा स्वीकार केलेला आहे आणि त्यामुळे देव आता तुम्हाला बदलत आहे. And that's what we see here when we see the very next line which says the old has passed away. आणि तेच सत्य आपल्याला ह्या ठिकाणी पाहावयास मिळत आहे. दुसऱ्या ओळीमध्ये जुने ते होऊन गेले. And therefore the very next line says behold. आणि ह्या पुढच्या ओळीमध्ये असं म्हटलेलं आहे की पहा. Whenever we see this word behold, every Greek writer, even the Hebrew writers, they want to draw an attention, or it's almost like saying, look, this is important thing that you should pay attention to. आणि पहा हा शब्द इब्री लेखकांनी किंवा ग्रीक लेखकांनी ज्यावेळेस लिहिला त्यांचं म्हणणं हे होतं की तुम्ही ह्या सत्याकडे लक्ष द्यावं. It's almost like when every time when Jesus says verily verily or truly truly I say to you. ज्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्त खचित खचित हा शब्द वापरतो त्याच प्रकारचा हा शब्द आहे. Therefore we really need to put our eyes very close to what's happening next. आणि त्यामुळं जे पुढे सांगण्यात येत आहे त्याकडं लक्ष लावणं I'll give you an अगत्य आहे. explanation what it really means to understand the word behold. आणि पहा ह्या शब्दाचा अर्थ काय आहे त्याचं स्पष्टीकरण मी देऊ इच्छितो. There are many men here who might love beautiful cars or luxury cars. We all love to see them. आणि जे पुरुष आहे या ठिकाणी त्यांना लक्झरी कार किंवा महागडी गाडी आवडते. Or there could be anything that you like. किंवा एखादी कोणती गोष्ट जी तुम्हाला प्रिय आहे. And therefore your brother knows that you might like this, and he says, look, that's a Mercedes. आणि तुमच्या भावाला ते ठाऊक आहे आणि तुमचं लक्ष तो त्या मर्सिडीज कडे वेधून घेऊ And you इच्छितो. leave everything and your eyes are drawn to see what he is trying to tell you. आणि त्या सर्व गोष्टी ज्या तुम्ही करत असाल त्या तुम्ही सोडता आणि त्या मर्सिडीज कडे तुम्ही पाहता. And that's what Paul is trying to tell you. Pay attention very closely. This is something that I want you to really see because this is something that you would love. आणि पॉल त्याच प्रकारे करत आहे आणि तो आपलं लक्ष ह्या अद्भुत सत्याकडे वेधून घेत आहे. And here's what he's saying, and this is also we can say is an explosive statement by Paul where he says the new has come. आणि या ठिकाणी आपण पाहतो जे सत्य त्यांनी मांडलेलं आहे ते नवे झाले आहे. एक प्रकारचं ते फारच सामर्थ्यशाली असं विधान आहे. Wherein he's trying to say that what Christ has promised in future, it's now the reality. आणि तो सांगत आहे की जे ख्रिस्त बोलला होता ख्रिस्तामध्ये जे तो करणार होता आता वास्तविकता झालेली आहे. The roof has been broken and it is now next to us. रूफ ओके. ओके. जे छत आहे ते फोडलेलं आहे आणि आता ते सत्य आपल्या पुढे आहे. And Paul is verily trying to draw attention of all the Corinth and today for us to what's going to happen when we are justified in Christ. आणि पॉल जो आहे
ह्या सत्यांकडं तिथलच्या लोकांचं, करिंथच्या लोकांचं लक्ष वेधून घेऊ इच्छित होता आणि आज आपलं लक्ष वेधून घेत आहे. He's saying the age to come has already begun. आणि जे युग सुरू होणार होतं ते सुरू झालेलं आहे. The resurrection age, ते पुनरुत्थानाचं, जीवनाचं जे युग आहे ते सुरू झालेलं the आहे. age of Christ's kingdom, त्याच्या राज्याचं युग सुरू झालेलं आहे. and ultimately Christ renewing our hearts and mind. आणि देव जो आहे, ख्रिस्त जो आहे, आमच्या मनाचं नूतनीकरण करत आहे ते सुरू झालेलं आहे. And now Christ is no longer, quiet, but then now he is invading everyone's heart. आणि आता ख्रिस्त जो आहे तो शांत नाही, तर तो प्रत्येकाच्या हृदयाचा ठावा घेत आहे. And why Christ is doing that? आणि का बरं ख्रिस्त हे करत आहे? Because we as men try to achieve that holiness by our own deeds and our own works. कारण की आपण मनुष्य ह्या नात्याने कर्मांनी ते पवित्रीकरण प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करत होतो. We are always boastful about things that we want to achieve. आणि ज्या गोष्टी आम्हाला करायच्या आहेत त्याच्याबद्दल आपण बऱ्याचशा आपण फुशारकी मारतो. Pride is like an oxygen to all the men. आणि जो गर्व आहे तो सर्व मानव जातीमध्ये जणू काही एका श्वासाप्रमाणे आहे. It's difficult to live without it. आणि त्याच्याशिवाय मानव जगू शकत नाही. And the only way you can get off it is by you being in Christ. आणि ह्या अहंकार किंवा गर्वापासून आम्हाला जर मुक्ती प्राप्त करायची आहे तर एकच मार्ग आहे आणि तो म्हणजे ख्रिस्तामध्ये असणं. And therefore, Christ's resurrection was not just a victory over death, it was inauguration of all the new creation. ख्रिस्ताचं पुन्हा जिवंत होणं केवळ एक मृत्यूवर विजय प्राप्त होणं एवढंच नव्हतं, तर सर्व गोष्टी ज्याचं अभिवचन दिलेलं आहे त्या युगाचं आणि सर्व अभिवचनाची परिपूर्णता आहे किंवा एका नवीन युगाची सुरुवात आहे. It's no longer a creation of birds, animals, water, darkness, and things that God did in book of Genesis and chapter 1 and 2 that we see. उत्पत्ती 1 आणि 2 मध्ये जी सर्व निर्मिती झालेली आहे त्या केवळ त्या प्रकारची निर्मिती इथे नाहीये. It's almost similar to what he promised to Ezekiel and also the other prophets repetitively, that he's going to give a new heart, and that new heart is no longer new heart, it's entire creation. It's no longer one part, but then entire person, or he as a whole. आणि पॉल या ठिकाणी सांगत आहे की जुन्या करारातील जे भविष्यवक्ते होते, एझेकियल आणि इतर, त्यांना जे अभिवचन दिलेलं होतं नवीन युगाचं, नवीन उत्पत्तीचं, तर ह्या ठिकाणी तो फक्त नवीन हृदयच देत नाही, तर आता आपण पाहत आहे की नवीन उत्पत्ती जी आहे ती वास्तविकता आहे. And therefore, the future that was uncertain for sinners, it has now already arrived in Christ because of them being included in Christ. पाप्यांकरिता जे अनिश्चित होतं आता ख्रिस्तामध्ये ती वास्तविकता पाप्यांना मिळालेली आहे. How beautifully Paul doesn't deviate while even trying to defend his apostleship. आणि पॉल जो आहे स्वतःच्या प्रेषितपणाचं समर्थन करत असताना ह्या सत्यापासून लोकांना भयकवीत नाही. And therefore, we really need to understand once again what was happening in the church of Corinth. आणि पुन्हा एकदा आपल्याला हे समजणं गरजेचं आहे की करिंथ ह्या ठिकाणी काय गोंधळ सुरू होता. They were prideful. ते गर्विष्ठ होते. They were boasting in their richness. They were boasting in their health, wealth, and statuses that they had in the society. आणि आपण पाहतो की ते लोक जे आहे त्यांची नाव, ख्याती किंवा जे आरोग्य किंवा पैसा त्यांना त्यांच्या जवळ आहे त्याची फुशारकी ते मारू लागत होते. There was sexual immorality and many things like that. नैतिक अशुद्धता त्यांच्या जीवनामध्ये होती आणि बऱ्याचशा गोष्टी. And that was causing a church to depreciate in its value, and why Christ instituted the church. आणि अशा सर्व अशुद्ध आणि वाईट गोष्टींमुळे ते लोक जे आहे ख्रिस्ताच्या मंडळीचं मूल्य कमी करत होते. And is that something that we are practicing in our lives, brothers and sisters? काय आपण त्याच प्रकारच्या गोष्टी आपल्या जीवनामध्ये करत आहोत का? I want you to remind and be watchful about this. आणि मी तुम्हाला आठवण करून देऊ इच्छितो आणि माझी इच्छा आहे की आपण सर्वजण सावध राहू. We always keep trying and we always keep failing. आपण नेहमीच प्रयत्न करतो आणि नेहमीच आपण अपयशी होतो. But then here's what Paul is trying to say. परंतु पॉल या ठिकाणी काय म्हणतो?
if anyone is in Christ, I want you to draw your attention back to this particular line where he says anyone. आणि या ठिकाणी जे विधान आहे, जो कोणी, त्या शब्दाकडं तुमचं लक्ष मी वेधून घेऊ इच्छितो. Anyone. जर कोणी. Anyone. You might be sinning, you might be हम्म. away from Christ, you might be doing every filthy thing of this world. You तुम्ही have a hope. तुम्ही ख्रिस्तापासून लांब असा आणि ह्या जगातील सर्व अशुद्धता आणि घाणीमध्ये फसलेले असाल, तुम्हाला आशा आहे. You can still be in Christ. तुम्ही ख्रिस्ता ठाई होऊ शकता, येऊ शकता. And that's not the end. God is going to make you as a new creation. आणि देव जो आहे ख्रिस्तामध्ये तुम्हाला नवीन उत्पत्ती करू इच्छितो. And here's what's really happening. There are two sentences. If anyone is in Christ, he is a new creation. Old has passed away. Behold, the new has come. हे वचन अशा प्रकारे आहे, जर कोणी ख्रिस्ताच्या ठाई असेल तर तो नवी उत्पत्ती आहे, जुने ते होऊन गेले, पहा ते नवे झाले आहे. And what is the old? When Paul says the old has passed away, what is that old he's talking about? जुने ते होऊन गेले आहे. काय जुनं? Paul is trying to address two federal headships that we live in, which I addressed: headship of Adam and headship of Christ. आणि ह्या ठिकाणी आपण पाहतो की दोन गोष्टींबद्दल पॉल इथे सांगू इच्छितो. आपले दोन प्रतिनिधी आहे, एक तर ख्रिस्त आणि आदाम. Two humanities, one full of sin, one with absence of sin. आपण पाहतो की दोन प्रकारचे मानवजाती किंवा गट आहेत. एक पूर्ण पापाने भरलेले आणि एकाला ख्रिस्तामध्ये मुक्ती मिळालेली. And we all know Adam was, Christ also calls that Adam was head of old creation and Christ is the head of new creation. आणि आपण पाहतो की जुन्या सृष्टीचा प्रतिनिधी हा आदाम होता आणि नवीन सृष्टीचा प्रतिनिधी हा ख्रिस्त आहे. We all know Adam lost God's righteousness and God's fellowship. आणि आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे की पतनामुळे आदामाने जे आहे निर्दोषता आणि पवित्रता गमावली. And Jesus Christ restores and he keeps surpassing it. आणि ख्रिस्ताने त्या ज्या गोष्टी आहेत, नीतिमत्ता आणि पवित्रता, त्याची पुनर्स्थापना केली. And therefore the gospel is not just a moral transfer of our sins. जी सुवार्ता आहे ती फक्त नैतिक परिवर्तन नाही आहे. It is removing yourself from Adam's headship and putting you into Christ's headship. आणि सुवार्ता आपल्याला हे सांगते की देवाने आपल्याला आदामामधून, त्या प्रतिनिधित्वामधून काढून ख्रिस्ताच्या प्रतिनिधित्वामध्ये आम्हाला त्याच्या खाली आणलेलं आहे. And everything Adam broke, Christ repairs. आणि जे काही गोंधळ आदामाने केलेला होता, ख्रिस्ताने येऊन त्या ठिकाणी आपण पाहतो की त्याची पुनर्स्थापना केलेली आहे. Everything Adam failed to do, Christ fulfilled. ज्या ठिकाणी ज्या सर्व गोष्टींमध्ये आदाम अपयशी झाला, ख्रिस्त यशस्वी झाला. And here's what we want to, lastly, I want you to want your attention to one thing that God has always promised in the Old Testament, that He is going to give a son, or a savior is going to be born. We all celebrated in the recent time that Christ, our savior, was born. जुन्या करारामध्ये अभिवचन देण्यात आलेलं होतं की तारणारा जन्मणार आहे आणि आत्ताच आपण त्याचं साजरीकरण केलं. But then God promises even beyond that. God promised Christ. देवाने जे आहे ख्रिस्ताचं अभिवचन दिलेलं होतं. But then God also promised new hearts and completely recreating you. आणि परमेश्वराने जे आहे नवीन उत्पत्ती किंवा नवीन हृदयाचं सुद्धा अभिवचन देण्यात And आलेलं this होतं. is what Paul is trying to explain, and which we also call a new covenant theology, where Paul is trying to tell the church that it doesn't end only with Christ, but then when the work of Christ begins in you, you're a new creation. आणि आपण पाहतो की पॉल त्याच ठिकाणी थांबत नाही, पण तो सांगत आहे की तुम्ही ख्रिस्ताच्या ठाई असल्यामुळे आता तुम्ही नवीन उत्पत्ती आहात. And therefore, my brothers and sisters, today when we are gathered here, I want you to remind again to the beautiful sacrifice that Christ has done for us. आपण ह्या ठिकाणी एकत्रित आलेलो असताना मी तुम्हाला आठवण करून देऊ इच्छितो की ख्रिस्ताने जे अर्पण आपल्यासाठी केलेलं आहे त्याच्याकडे तुम्ही लक्ष द्या. You might have done plenty different resolutions this year, that I will probably read Bible every day, I'll pray every day, and many things like that. I will fast for XYZ number of days and things like that, just to pursue the holiness. आणि पवित्रीकरण होण्यासाठी, शुद्ध होण्यासाठी तुम्ही बरेचसे निर्णय घेतले असावे. मी बायबल वाचेल, मी उपवास करेल. Upastapa, हां, yes.
But then I'm not saying that you shouldn't do that. But then that's not the only thing that's gonna save you. मी असं सांगू इच्छित नाही की तुम्ही ते करू नये, परंतु मी हे सांगू इच्छितो की त्या गोष्टी ज्या आहेत आम्हाला तारू शकणार नाही. Like I said, initially we always, love to try, and we men are prideful that we want to achieve, we want to do it, we will do it. आणि आपण अशा प्रकारचे लोक आहोत की आपल्याला नेहमी प्रयत्न करायचा आहे आणि मला हासिल करायचा आहे आणि गर्व त्या ठिकाणी जे आहे आपल्या सर्वांमध्ये आहे. And you can never obtain the holiness that is granted through Christ. आणि अशा प्रकारे ख्रिस्त जे पवित्रीकरण देतो तशा प्रकारचं पवित्रीकरण स्वतःच्या प्रयत्नांनी आणि कर्मांनी कधीच आपण हासिल करू शकणार Because नाही. I want to remind you, brothers and sisters, that trying harder fails because trying belonged to Adam. आणि आपण पाहतो की जे आपण प्रयत्न करणारे आहोत आपण नेहमी अपयशी होतो, कारण की त्या प्रकारची कृती आदामामध्ये असलेले लोक करतात किंवा आदामाची कृती आहे ती. But then living belongs to Christ. आणि आपण पाहतो की जगणे हे ख्रिस्तामध्ये आम्हाला प्राप्त झालेलं आहे. And therefore, my encouragement for you this year and today, this morning, is don't try, but then to live like Christ. आणि माझं तुम्हाला प्रोत्साहन द्यायचं आहे आणि हे आहे की तुम्ही आदामासारखं नुसतं प्रयत्नच करू नका, तर ख्रिस्तामध्ये नीट जगा. You do not obey to become new, but then you obey because you are new. तुम्ही आज्ञाधारकता यासाठी करत नाही की तुम्ही नवीन उत्पत्ती होऊ शकाल. तुम्ही नवीन उत्पत्ती झालेला आहात म्हणून तुम्ही आज्ञाधारकता दाखविता. And that's what Word of God does, and that's what love for Christ does in your heart. आणि ख्रिस्ताची प्रीती आमच्या अंतःकरणामध्ये जी आहे ती अशाच रीतीने कार्य करते. So you no longer love to do things of this world, but then you rather love to meditate on His Word and the riches of His holiness. आता नवीन उत्पत्ती झाल्यामुळं आम्ही जगाच्या मागं नुसतं पळत नाही, तर आता आपण देवाच्या वचनामध्ये रमतो आणि देवाच्या गोष्टींच्या मागे लागतो. And this passage was trying to say the same thing, that trying harder will eventually fail us. आणि हा संदर्भ आपल्याला हे दाखवत आहे की आमचे जे प्रयत्न आहेत सततचे पवित्रीकरणाचे त्यामध्ये आम्ही नेहमी पडू आणि अपयशी होऊ. We need to rest completely in Christ, आणि आम्हाला आमचा ख्रिस्त जो आहे त्याच्यामध्ये विसावा घेणं गरजेचं आहे. because Scripture clearly says, if anyone is in Christ, he is new creation. आणि बायबल स्पष्ट रीतीने सांगतं की म्हणून जर कोणी ख्रिस्ताच्या ठाई असेल तर तो नवी उत्पत्ती आहे. Reminding again, he is a new creation. आठवण करून देऊ इच्छितो की आपण नवीन उत्पत्ती की तो ख्रिस्त आहे, म्हणजे होणार नाही, आहे आता. आपण ना हा, आपण. आणि हे सांगू इच्छितो की आपण पुढे होणार नाही नवीन उत्पत्ती. आजच ही वास्तविकता आहे की आपण नवीन उत्पत्ती आहोत. And therefore, believe, abide, and depend fully and rest completely in Christ. आणि त्यामुळे मी सांगू इच्छितो की तुम्ही ख्रिस्तावर अवलंबून राहा, त्याच्यावर निर्भर राहा आणि त्याच्यामध्येच विसावा घ्या. Amen. आमीन.